वास्तव में प्रियव्रतଙ୍କ चरित आम कहीं पढ़ुचे जनकर प्रश्न भक्त मानकर भाव मनुष्य जितेबले को जानी पारिबो एवं से भाव को निर्माण करि पारिबो तेबे से भगवानंकर से प्रकृत ज्ञान विज्ञान को बुझी पारिबो। अर्जुनंकर भावर परिवर्तन आवश्यकता थिला। अर्जुनंकर भावर परिवर्तन जदि मनुष्य भितर भाव नहीं भावटा उत्तम नुहे तेबे सत्संग मध्य मनुष्य को उत्तमता प्रदान करि परिबो नाही। रस प्रदान करि परिबो नाही। किसी जन कहते जे मो एते वर्ष या कली एते वर्ष सत्संग कली एते वर्ष जप कली मत किसी परिलिखित हो नाही। तेणु जहाँ हेबा कथा ताहा जदि हेब मु कहीं कौन करिबि इत्यादि इत्यादि कही था। एतिर मुख्य विषय रहुछि भाव एवं भावर मुख्य होउछि मन। तेणु मनटा जितेबाला पर्यंत भगवान को न खोजिछि मनटा जितेबाला पर्यंत से भगवान चरण रे समर्पित न हेछि सेतेबाला पर्यंत आमे जो आनंद ये बाह्य रस्य रे ही प्राप्त करुथिबा प्रकृत आनंद को आमे स्पर्श करि परिबा नाही। तेणु तो भगवान कृष्ण बारंबार अर्जुन को कहउछन्ति जे अर्जुन जोगी मान भितर मध्य श्री श्रेष्ठ अटे जहार मन सदा सर्वदा मो निकटे समर्पित रहता है। तेणु मनटा को भगवान के निकट में समर्पण न करने पर्यंत हमको वास्तवर जो प्रकृत भगवत आनंद ताको प्राप्त हो पारिबो नहीं ताको प्राप्त करि पारिबो नहीं। तेणु भाव परिवर्तन ये केवल वैराग्य द्वारा ही आगत है। वैराग्य आसक्ति जो रही सेठे भाव संपूर्ण रूपे जागृत हो पारिबो नहीं किछि ना किछि कारण रहिबो। तेणु भावटा को आमे निर्मल करवा ये नितांत आवश्यक अटे एवं यार मूलबिंदु होछि श्रद्धा। यार मूलबिंदु होछि श्रद्धा। श्रद्धार जागृत रे मनुष्य विषय को खोजी थाए एवं विषय तार भाव रे परिणत होता है एवं से भाव से भगवान के निकट में समर्पण करवा उचित। भाव तो बहुत आमर भितर भाव रही बहुत भाव रही जमीती कि देखो जड़े कौन गोटे भूल करदेला साधारणतः से दंड पाए ना देखिथे दंड तार प्रवृत्ति से पाई था। भूल करिवार जो प्रवृत्ति आसुरिक प्रवृत्ति रावण मृत्युर कारण आसुरिक प्रवृत्ति ही रावण मृत्युर कारण। शिशुपाल कथार आम यह तो बुझीपर
भगवान भूल को क्षमा दियंती किंतु भूल को जदि प्रवृत्ति रूप आम परिवर्तन करदे तेबे ताहा भगवान के द्वारा मध्य क्षमा प्राप्त प्राप्त हुए नहीं जेहेतु प्रवृत्ति ये आमर इच्छार जाग्रत होता है आमर इच्छार जाग्रत होता है भूल ये ये प्रकृतिर नियम जाग्रत होता है जहाँ भगवान क्षमा देता तो से मनुष्य को ज्ञान दरकार भूल ठीक जाना भूलटा को जब बारंबार करनिए तेबे तार प्रवृत्ति परिवर्तन हो जाए आसुरिक प्रवृत्ति हो जाए भूल को बारंबार करवा ही आसुरिक प्रवृत्ति भूल ठीक सज्ञान रूपे जानी भूलटा को दूरी दबा सी हूँ प्रकृत निवृत्ति एवं भूल को दूरेवाई एथिपाई आसक्ति विहीन वैराग्य प्राप्त करने को होता है अर्जुन भाव को जब देखा प्रथम अध्याय अर्जुन केवल आसक्ति विषय ही कही जहाँ भी किसी कही सब किसी आसक्ति युक्त थिला प्रकृति युक्त थिला किंतु वास्तव में भगवत युक्त मनुष्य रहा दरकार जहाँकि वैराग्यता प्राप्त करें वैराग्यर प्रथम बिंदु हूँ आम हूँ आत्मा आमर परिचय आत्मा जितेबाला पर्यंत आम आमर परिचय को निर्दिष्ट करना सेतेबाला पर्यंत आम आमर कर्म को मध्य निर्दिष्ट करि परिबा नहीं आम करि परिबा नहीं तेणु आमको निर्दिष्ट करने को हेबो जे आम हूँ आत्मा एवं आत्मचिंतन करिवार जो शक्ति सामर्थ्य जो विषय दरकार ताहा ही आरंभ होईची भगवत गीता निजर परिचय को प्राप्त करवा परिचय अनुसार कर्म करवा एवं कर्म से भगवान का निमंते भगवत समर्पित जहाँकि मनुष्य को उत्तम भाव प्रदान करिबो मनुष्य को तार परिचय स्थिर रखिपार जड़े व्यक्ति कहवा जी जने स्कूल को गला हाँ वैसे तो भल पढ़ुला कि कौन है कि जानी ए वर्ष से बहुत दुष्टामी कर बाक्य आम शुणी तो विषय आसला क्यों विद्यालय को आसबार जो विद्या अर्जन करिवार भाव से भाव से परिवर्तन करनी से भाव में परिवर्तन करनी सांगसाथी हेबा इत्यादि ता भीतर प्रवेश करिछि विद्या अर्जन करिवार जो मुख्य बिंदु भाव से अन्य किसी रे परिवर्तन होइछि सेठु खसी आसीछि तेणु भाव मध्य खसी आसे ताको स्थिर रखिबा पई भगवान का निकट रे सदा सर्वदा समर्पित योगी भाव रे करिवार उचित अछि एवं सेतिपाई जहाँ पाखे आम समर्पित हेवा ताहार महानता ताहार ऐश्वर्य ताहार विज्ञान ताको संपूर्ण रूपे ताहार परिव्यापकता आम जानिबा दरकार एवं सेतिपाई हमको दृढ़ भक्ति एवं भगवत ज्ञान ये आवश्यक रहता है तेणु भाव मनुष्य को भगवत पथरे दृढ़ करिता है हमें केवल भाव ही न
ମନରେ ଭାବ ନଥିବ, କେବଳ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ଶୁଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ, ବା ଏହା ଶୁଣିଦେଲେ ମୁଁ କିଛି ମାନେ ଗତି କରିଯିବି, ଏସବୁ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। କେବଳ ଶ୍ରବଣରେ ଆମକୁ ଭାବ ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଇଚ୍ଛାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଶ୍ରବଣ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିବା ଏବଂ ଆମର ଭାବକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ତେବେ ଯାଇ ତାହା ଆମକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ତାହା ଆମକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏ ଭାବ ଏ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ। ଗତକାଲି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଦେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୁନିବର, ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ତ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ, ଭାବ ଥିଲା, ତେବେ ବି ସେ ପରିବାର ଏବଂ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଲେ କେମିତି? ଏବଂ ସୁଖଦେବ ମହାମୁନି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅତି ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନର ଗୂଢ଼ତା ମଧ୍ୟ ସେୟା ଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ସମର୍ପିତ ହେବା ପରେ, ଆତ୍ମାର ପରିଚୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପରେ, ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହେଲା ପରେ ମଣିଷ ପୁନର୍ବାର ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଉଛି କେମିତି? ତେଣୁ ସୁଖଦେବ, ଯାହା ତୁ କରିଲୁ ପ୍ରସନ୍ନ, ଧନ୍ୟ ରାଜନ ତୋ ବଚନ, ଉତ୍ତମ ଶ୍ଲୋକ ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ, ତାହାଙ୍କ ଚରଣାରବିନ୍ଦ। ତାହାର ଚରଣାରବିନ୍ଦ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଯାହା କହିଲ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ତହୁଁ ଅମୀୟ ରସ ବହେ, ସେ ରସ ଯେବା ପ୍ରାଣୀ ପିଏ। ଭକତ ସାଧୁ ସେହୁ ଜନ, ପରମହଂସ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ ସିଏ ଅଟେ ଯାହା ପାଖରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ରହିଥାଏ, ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ସେ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ତାହା ରହିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସୁଖଦେବ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ରାଜନ, ବାସ୍ତବରେ ସୁଖଦେବ କ୍ଷମା କରିବେ, ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାରାଜ ମନୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ, ଭଗବତ ଶରଣାଗତ ଏବଂ ଭଗବତ ଜ୍ଞାନ ଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ହିଁ ପ୍ରକୃତ, ଯିଏକି ଏକ ଉତ୍ତମ ସଂସାର, ଉତ୍ତମ ପରିବାରକୁ ସଂସାର ଭିତରେ ନିଭେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏବଂ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା, ଏ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି, ଆଦିଦେବ, ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଏକ ନିପୁଣ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ ସୃଷ୍ଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହେବା କଥା,
ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିଗନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନାରଦ ମୁନି ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର କର୍ମରେ କିଛି ବି ବାଧା ଆସିଥାଏ, ସେ ତ ପ୍ରଥମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ କାଲି କେତେ କରିଲୁ? 6 ଯାଏ ନା? ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରାଜା ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ମନୁ ମହାରାଜ, ନାରଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କଥୋପକଥନକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗୁଣମୟ ସୃଷ୍ଟିର ବାସ୍ତବରେ ବିସ୍ତାର ହେବା ଇଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଥିଲା, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୁଣମୟ ସଂସାର, ମାୟାର ସଂସାର ବିସ୍ତାର ହେବାର ଇଏ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତାହା କେବଳ ଏ ମାୟାର ସଂସାର ଦ୍ୱାରା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ବୁଝିପାରେ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ନ ବୁଝିଛି ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ମାୟାର ସଂସାର ଏକମାତ୍ର ସାଧନ ଅଟେ। ତେଣୁ ତ ଭଗବାନ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଇଚ୍ଛାର ସ୍ତର ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। 14 ଲୋକ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ନୁହେଁ ଯେ ସବୁ ଲୋକରେ ଏକା ପ୍ରକାର ଏକା ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ସ୍ତର ବି ରହିଛି। କାହାର ଇଚ୍ଛା କେତେ ପରିମାଣରେ ତାହାର ବି ସ୍ତର ରହିଛି। ଭଗବାନ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସାରର ସବୁ ଜୀବଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିପ୍ରାୟ ସେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ଅଭିପ୍ରାୟ ବି ଜାଣିପାରିଲେ। ବିବାହ ନ ହେବାର କାରଣ ତାকে ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ବେଦ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ପାର୍ଷଦମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କୁ ଯଥାମାନ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଥା ସାଧ୍ୟ ପୂଜନ ଇତ୍ୟାଦିରେ ତୋଷ କରିଛନ୍ତି। ବାଟରେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷମାନେ, ଗନ୍ଧର୍ବମାନେ, ସାଧ୍ୟମାନେ, ଚାରଣ ଏବଂ ମୁନିମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରକାର ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ପୂଜନ ଇତ୍ୟାଦି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଥାସାଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏପରି ଭାବରେ
ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଦର ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏବଂ ଆଦର ସମ୍ମାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଯେ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଭରି ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଭରି ରହିଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ଏକ ଶୀତଳ ଆଲୋକରେ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ନାହିଁ କି ଯେ ଆଲୋକ ସମ୍ଭାଷଣ କରିହେବନି। ଏକ ଶୀତଳ ଆଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆଲୋକ ପରି ଏକ ଶୀତଳ ଆଲୋକ ଭରି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଆଲୋକ ହଂସର ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରତା ତାହା ଉପରେ ଉପବେଶିତ ବ୍ରହ୍ମା ଚତୁର୍ବେଦ ଧାରଣ କରି ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ପ୍ରିୟବ୍ରତଙ୍କୁ ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମହର୍ଷି ନାରଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସିବାର ଯେଉଁ ସଂକେତ ଥିଲା ଆଲୋକ ଏବଂ ହଂସର ଶବ୍ଦ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇପାରିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଗମନ ହେଉଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମାନେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ, ମନୁ, ନାରଦ ମୁନି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ରହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଯଥାସାଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଆଦର ପୂଜନ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଣାମ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଭିତରେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଅପି ଭାରତ ତଦୁପନୀତା ସୁକ୍ତବାକେ ନାତି ତରାମୋଦିତ ଗୁଣା ଗଣାବତାର ସୁଜୟ ପ୍ରିୟବ୍ରତମାଦି ପୁରୁଷସ୍तं ସଦୟା ହାସାବଲୋକ ଇତି ହୋवाच। हे परीक्षित महाराज, नारद मुनि ब्रह्मा को अनेक प्रकार की स्तुति कले एवं ब्रह्मांकर अवतार कारण एवं तार उत्कृष्टता स्तुति वर्णना कले। परे ये ब्रह्मांडर आदि पुरुष ब्रह्मा प्रियव्रतों को स्मितहास्य प्रदान पूर्वक एक प्रेमपूर्ण दृष्टि दे चाहिए, एक प्रेमपूर्ण दृष्टि दे चाहिए एवं कहवा को लगे, हे प्रियव्रत तहु तते क्रोध न कर तोरो चिते, अम्भे नारद आदि जेते
जा आज्ञा बहु अनायते, तपस्या विदा योग करी, पंडित पण को आचारी, धर्मे वा अर्थे केहू एड़ी, ईश्वर इच्छा को न पारी, जन्म मरण कर्मे जाई, कर्म पाई जीव शरीर को वहाई, शोक मोह को नित्य पाई, सुख दुख को से भुंजई, दौड़ी नासा रंध्रे देई, पशु को जिसने बुहाई, ईश्वर वाक्य गुणावली, जीव भ्रमई ये सयले, दौड़ी नासा रंध्रे देई, पशु को जिसने बुहाई। ଯେମିତି ମଣିଷ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ବଜାରରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଶାଗାଡ଼ରେ ଇତ୍ୟାଦି ଲଗା ଯାଇଥାଏ, ତାର ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିବ, ଯେମିତିକି ପଶୁ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେବା କ୍ଷଣି ସେ ଦଉଡ଼ି ତା ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ଭିତରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଏକ ଚେତନା ମିଳିଯିବ ଯେ ତୋର କଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁ ତାହା ହିଁ କର। हे पुत्र प्रियव्रत, ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। निबोधो ताते त मृतं ब्रवीमि, मासु इतं वेद महर्ष्य प्रमेयं, वयं भवस्ते तत एष महर्षि, वहां सर्वे विवसा जस्य दिष्टम। फिर वर्णना अछि भगवान उवाच, भगवान ब्रह्मा कहउचंती, आदि पुरुष प्रथम पुरुष ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ हे पुत्र प्रियव्रत, ମୁଁ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ତୁମକୁ କହୁଛି ତାକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯାହା ସତ୍ୟ ଏବଂ ଯାହା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଏହା ହିଁ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ଶୁଣାଉଛି, te ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଶ୍ରୀହରି ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରମେୟ, ଶ୍ରୀହରି ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରମେୟ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ, ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେଇଯିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜ୍ଞାନ ବାକି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବା ଯାହାକୁ ଜାଣିବା ଆଉ କିଛି ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅପ୍ରେମେୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ସେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଜାଣିବା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବାର ବିଷୟ ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖିବା ଇଏ ଅନୁଚିତ ଅଟେ, ଇଏ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ନା, ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଏହା କଲେନି, ଭଗବାନ ଏହା ସେୟା ସେୟା, ସେମାନେ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କହିଥାନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ କହିଥାନ୍ତି। ଆମେ କେବଳ
दुई आखिरे चर्म चक्षुरे देखुचे, गोटे दिग को देखुचे। पूर्व दिगरे जदि मुह के रखिचे पूर्व दिग को देखिपर, दक्षिण दिग को देखिपर नहीं, उत्तर दिग को देखिपर नहीं, पश्चिम दिग तो स्वप्न। किंतु भगवान एका थरके चतुर्दिग को देखि पारंते। भगवान एका थरके मनुष्यर समस्त वृत्तांत को देखि पारंते। क्षेत्रज्ञ भगवान जानी शरीर कौन, केबे प्राप्त होइछि, केबे रजिस्ट्रेशन होइछि एवं आर वैलिडिटी केते, सब किछि जानी। तेणु भगवान के निकट रे दोष देखिबा पुत्र ये अनुचित अटे। हे पुत्र, मु महादेव, महर्षि नारद, तुमर पिता स्वयं मनु, ये समस्ते श्रीहरिंकर आज्ञा को पालन करिथांती। ये समस्ते श्रीहरिंकर आज्ञा को पालन करिवारे बाध्य अटंती। केवल श्रीहरिंकर आज्ञा को ସେମାନେ पालन କରିଥାନ୍ତି। हे पुत्र, न तस्य कस्य तपसा विद्यया वा न योग वीर्येण मनीषया वा नैवार्थ धर्मी परतः स्वतः वा कृतं विहंतु तनुभृत विभूयात्। तपोबल, विद्याबल, जोगबल, बुद्धिबल व धर्म बल, कठोर तपस्या हो, गभीर वैदिक ज्ञान प्राप्त हो, निगूढ़ योग हो, शारीरिक बल हो, किंबा ज्ञान प्राप्तिर बौद्धिक कार्यकलाप हो, केही भी भगवानंकर विधान भगवानंकर विधि को आड़ी दे परिबे नहीं, ताठारो अलगा जाई परिबे नहीं। कहवा को गले से जिते बड़ बलवान होता हो, जिते बड़ तपस्वी होता हो, जिते बड़ जोगी होता हो, जिते गभीर ज्ञान प्राप्त करिता हो, किंतु विधिर विधान को केही भी एड़े दे परिबे नहीं। ସେମାନେ ତ ନିଜର ବଳ ଦ୍ୱାରା ବା ଅନ୍ୟ କାହାର धर्म बल ऐश्वर्य ज्ञान ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଧିର ବିଧାନକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେହି ବି ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। हे पुत्र, भवाय नाशाय च कर्म कर्तुं शोकाय मोहाय सदा भयाय सुखाय दुखाय च देह योगम अव्यक्त दृष्टं जनतांग धत्ते। हे पुत्र, सकल जीव जन्म मरण शोक मोह भय एवं सुख दुख भोग करबा पाई ए शरीर प्राप्त करिचंते।
ସକଳ ଜୀବ ଜନ୍ମ ମରଣ ଶୋକ ମୋହ ଭୟ ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଏସବୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କଣ ହେବ, ଏହା ହେବ କି ନାହିଁ, ଏ ଯୋଉ ଭୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ହିଁ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ଶରୀରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ହେ ପୁତ୍ର, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି, ପଶୁକୁ ନାକରେ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମାଲିକ ତାର ଚେତାଇ ଦେଉଥାଏ, ତୋର କର୍ମ ତୋର କଣ କରିବା ଦରକାର। ହେ ପୁତ୍ର, ଯଦ ବାଚି ତନ୍ତ୍ୟାଂ ଗୁଣ କର୍ମ ଦାମ ବି ସୁଦୁସ୍ତ ସୁଦସ୍ତରି ବର୍ଷ ବୟଂ ସୁଯୋଜିତା सर्वे बहामो बलिमीश्वराय प्रोता नसीब दीपद चतुष्पद। हे पुत्र, ନାକରେ ଦୌଡ଼ି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ପଶୁ ଯେପରି ମଣିଷର ବୋଝକୁ ବୋହିଥାଏ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରିଥାଏ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛୁ। କେବଳ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କର୍ମ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେହି କର୍ମ କରିବା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା ଅଟେ। ସେଇ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରୁଛୁ। ବ୍ରହ୍ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ହେ ପୁତ୍ର, ମୁଁ ମହାଦେବ ତୁମର ଗୁରୁ, ନାରଦ ତୁମର ପିତା ମନୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିବାର ଯେଉଁ ପୂଜନ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ପଶୁ ନାକରେ ରସି ଲାଗି ମାଲିକର ଗାଡ଼ିକୁ ଟାଣୁଥାଏ ଏବଂ ସେ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଥାଏ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମାଲିକର ଗାଡ଼ି ଟାଣୁଛି, ନାକରେ ମୋର ରସି ଲାଗିଛି। ସେ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ଗାଡ଼ିକୁ ସେମିତି ଟାଣୁଥାଏ ଏବଂ କେବଳ ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାକୁ ହିଁ ନିଜର ସବୁ କିଛି ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ନିଜର ସବୁ କିଛି ଏ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, କି କହିବ ସେ ଏହା ହେଇଛି, ମୁଁ ଏହା ହେଇଛି, ଆମେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛେ, ଏ ପୁତ୍ର, ଇଏ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଗୁଣ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଈଶାଭିସୃଷ୍ଟଂ ହ୍ୟପ୍ୟ ରୁଦ୍ମ ହେଙ୍ଗ ଦୁଃଖଂ ସୁଖଂ ବା ଗୁଣକର୍ମ ସଂଗା आस्ताय तद्जत यत युक्त नाथ चसु नाथश्च सूक्ष्म तंधा इव नियमानः। हे पुत्र, ଆମର ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଯେଉଁ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମକୁ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଯାହା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା
ये जीवनर बहुत बड़ सफलता। वास्तव में आज यदि संसार रे जो अमानसिकता जागृत होउछि तार कारण आमे भगवान प्रदत्त को स्वीकार न करी अन्यठारे प्राप्तिर विषय को खोजुचे, अन्यर भूल को, अन्यर सुख भितर थिबा किसी विषय को आमे ताको खोजुचे। बुझी पारथुवा अन्यर भूल खोजिबा ही हमर विषय रहिছে। आज मोर ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢୁଥିଲି, ମାନେ ଯେ ସାଧୁଙ୍କର ବିଷୟ। ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଲା କି? ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାର ଅଧିକାର ଆମକୁ ଦେଇଛି କି? କାରଣ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟର ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବାକୁ। କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି? ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଯାହାର କର୍ମ ଗୁଣର ସଦାବେଳେ ଅନୁକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ତାହାର ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯଦି କାହାର ଦୋଷ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଦେଖିବା ବିନା କାରଣରେ, ତେବେ ତାହା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର जो साम्राज्य रही, परमात्मा जो कर्म रही, सेति भितरे आमर हस्तक्षेप नुह तो। भगवान का कर्म रे हस्तक्षेप करिवार धृष्टता आमे करुने तो। तेणु अन्य पाखे दोष दृष्टि देखिबार ये आमर विषय नहीं। अन्य पाखे परमात्मा देखिबा यथासाध्य अन्यर दुखरे दुखी ही परिबा, अन्यर सुखरे आमे सह्य करि पारुथिबा, ये गुण को आम भीतर विकसित करबा दरकार। ये गुण को आमे विकसित करबा दरकार। हे पुत्र, वास्तव में आमर गुण कर्म अनुसार भगवान आमको विभिन्न प्रकार जोनि भितरे जन्म दे थांते। वास्तविक आमे ताहाको ग्रहण करबा दरकार एवं से जे प्रकार व्यवस्था करिसंती तदनुसारे आमे सुख दुख को अनुभव करबा दरकार। आमे से प्रकार सुख दुख को भोग करुचे भगवानंकर जहा नियम अनुसार। जेमिति आखि थिबा मनुष्य अंध को जो आड़े नहीं थाए, अंधटी से आड़े चलता है। से कौन जाने से क्यों आड़े जाउछे? से जाने नहीं। तो मनुष्य मध्य सही प्रकार भगवानंकर अनुसरण करबा दरकार। भगवानंकर इच्छा को अनुसरण करबा दरकार। ये ब्रह्मा प्रियव्रत को कहउचंती। और देखिबा